स्वागत है दोस्तों तमारू गुजराती टिप चैनल ने अंदर। तो दोस्तों आज आपणे आ विडियो नी अंदर नवा विडियो साथे एक नवी सीरीज नी पण शुरुआत करी रह्या छीए। तो आ सीरीज आपणे सामान्य ज्ञान विषयनी छे। तो धोरण 5 થી 10 पाठ्यपुस्तक आधारित सामान्य ज्ञानना प्रश्नों अने तेना जवाब छे आपणे जाणीशुं। तो जे मित्रों हजू सुधी अमारी चेनल सब्सक्राइब नथी करी तेने खास जणाववानुं के प्लीज अमारी चेनल सब्सक्राइब करी अने साथेनुं बेल आइकन जरूर दबावजो, जेथी करीने अमे आ सीरीजना अने अन्य विडियो अपलोड करवी के तरत ज तमने नोटिफिकेशन द्वारा से जाण थई शके अने तरत ज तमे तेनो सदुपयोग करी शको। तथा जो तमने विडियो पसंद होय तो एक लाइक जरूरथी करो अने विडियोने वधारेमां वधारे शेर करवा विनंती, जेथी करीने आपणा तमाम विद्यार्थी मित्रों से आनो लाभ उठावी शके। तो चालो जोईए आगळ। ध्रुवना पितानुं नाम शुं हतुं? तो ध्रुवना पितानुं नाम हतुं उत्तानपाद। त्यारबाद जोईए आपणे ध्रुवना मातानुं नाम शुं हतुं? तो सुनीति ध्रुवना मातानुं नाम हतुं। त्यारबाद जोईए आपणे ध्रुवनो तारो आकाशमां कई दिशानी अंदर से उगे छे? तो ध्रुवनो तारो उत्तर दिशानी अंदर से आकाशनी अंदर उगे छे। त्यारबाद जोईए आपणे चुरुशी अने सुनुति कोना पत्नी हता? तो सुरुचि अने सुनीति उत्तानपादना से पत्नी हता। त्यारबाद जोईए आपणे उत्तमनी मातानुं नाम शुं हतुं? तो उत्तमनी मातानुं नाम हतुं सुरुचि। त्यारबाद सबरी कया ऋषिना आश्रमनी सफाई करती हती? तो सबरी से मातंग ऋषिना आश्रमनी से सफाई काम करती हती। त्यारबाद जोईए आपणे मातंग ऋषिनो आश्रम कया सरोवर नजीक आवेलो हतो? तो मातंग ऋषिनो आश्रम पंपा सरोवरनी नजीक से आवेलो हतो। त्यारबाद जोईए गौतम बुद्धनी पत्नीनुं नाम शुं हतुं? तो गौतम बुद्धनी पत्नीनुं नाम हतुं यशोधरा। त्यारबाद जोईए आपणे नक्शानी एक खूणे दोरेलुं तीर कई दिशा सूचवे छे? तो कोईपण नक्शानी एक खूणे दोरेलू से तीर से हमेशा उत्तर दिशा से ही आपने चूसवे छे। त्यारबाद जोईए आपणे नक्शामां ऊंचा पर्वतो दर्शाववा कयो रंग वपराय छे? तो नक्शानी अंदर हमेशा ऊंचा पर्वतो दर्शाववा माटे रातो अने जांबुडियो रंग से हमेशा दर्शाववामां आवे छे। त्यारबाद जोईए नक्शामां मैदानी पर्वतो दर्शाववा कयो रंग वपराय छे? तो नक्शानी अंदर हमेशा मैदानी पर्वतो दर्शाववा लीला रंगनो से उपयोग करवामां आवे छे। तो तेवी ज रीते नक्शामां उच्च प्रदेशो दर्शाववा कयो रंग वपराय छे? तो नक्शानी अंदर उच्च प्रदेशो दर्शाववा से पीळो रंगनो उपयोग करवामां आवे छे। त्यारबाद नक्शानुं निर्माण कई कंपनी करे छे? तो नक्शानुं निर्माण NATMO नेशनल एटलास एंड थीमेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन आ संस्था से नक्शाओनुं निर्माण करे छे। त्यारबाद जोईए आपणे मैप कई भाषानो शब्द छे? तो मैप से लेटिन भाषानो से शब्द छे। त्यारबाद जोईए आपणे श्रवणना माता पितानुं नाम शुं हतुं? तो श्रवणना माता पितानुं नाम हतुं शांतनु अने माता ज्ञानवती। त्यारबाद जोईए आपणे श्रवणनुं मृत्यु कई नदीना किनारे थयुं हतुं? तो श्रवणनुं मृत्यु सरयू नदीना किनारे थयुं हतुं। त्यारबाद जोईए आपणे अवाजनी दिशामां सोडेलुं बाण एटले शुं? तो अवाजनी दिशानी अंदर सोडेलुं बाणने शब्दवेधी बाण कहेवामां आवे छे। त्यारबाद जोईए श्रवणनुं मृत्यु कोना हाथे थयुं हतुं? तो श्रवणनुं मृत्यु दशरथ राजाना हाथे थयुं हतुं। त्यारबाद जोईए आपणे लव अने कुश कोना संतान हता? तो लव अने कुश राम अने सीताना संतान हता, जे दशरथ राजाना पुत्र हता राम। त्यारबाद जोईए आपणे लव अने कुश कोना आश्रममां रहीने अभ्यास करता हता? तो लव अने कुश वाल्मीकि ऋषिना आश्रममां रहीने अभ्यास करता हता। त्यारबाद जोईए एकलव्यना गुरु कोण हता? तो एकलव्यना गुरु हता द्रोणाचार्य। त्यारबाद गुरु दक्षिणामां द्रोणाचार्यए
એકલવ્ય પાસે શું માંગ્યું હતું? તો ગુરુ દ્રોણાચાર્યએ એકલવ્ય પાસે જમણા હાથનો અંગૂઠો માંગ્યો હતો. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે ખોખોની રમતમાં શ્રેષ્ઠ દેખાવ કરનાર ભારતીય ખેલાડીને કયો એવોર્ડ આપવામાં આવે છે? તો ખોખોની રમતની અંદર સર્વશ્રેષ્ઠ દેખાવ કરનાર ભારતીય ખેલાડીને એકલવ્ય એવોર્ડ છે એનાયત કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ કૃષ્ણ અને સુદામા કોના આશ્રમમાં અભ્યાસ કરતા હતા? તો કૃષ્ણ અને સુદામા છે સાંદીપની ઋષિના આશ્રમની અંદર છે અભ્યાસ કરતા હતા. ત્યારબાદ કોઈની પાસે સામેથી ન માંગવું તેવું વ્રત એટલે શું? તો કોઈની પાસે સામેથી ન માંગવું આવા વ્રતને અયાચક વ્રત કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે શ્રી કૃષ્ણ કઈ નગરીના રાજા હતા? તો શ્રી કૃષ્ણ દ્વારકા નગરીના છે રાજા હતા. ત્યારબાદ તેવી જ રીતે શુદ્ધોધન કઈ નગરીના રાજા હતા? તો શુદ્ધોધન કપિલવસ્તુ નામની નગરીના રાજા હતા. ત્યારબાદ માયાવતી અને મહાપ્રજાપતિ આ બંને કોની પત્નીઓ હતા? તો માયાવતી અને મહાપ્રજાપતિ આ બંને શુદ્ધોધનની પત્નીઓ હતા. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે તો ગૌતમ બુદ્ધનું મૂળ નામ શું હતું? તો ગૌતમ બુદ્ધનું મૂળ નામ હતું સિદ્ધાર્થ. ત્યારબાદ ગૌતમ બુદ્ધના માતા અને પિતાનું નામ શું હતું? તો ગૌતમ બુદ્ધના માતાનું નામ માયાવતી અને પિતાનું નામ શુદ્ધોધન હતું. ત્યારબાદ જોઈએ ગૌતમ બુદ્ધની પાલક માતા કોણ હતી? અથવા તો ગૌતમ બુદ્ધની પાલક માતાનું નામ શું હતું? તો ગૌતમ બુદ્ધની પાલક માતાનું નામ હતું મહાપ્રજાપતિ. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે તથાગત એટલે શું? તો તથાગત એટલે ભગવાન બુદ્ધ. ત્યારબાદ જોઈએ ગૌતમ બુદ્ધે કરેલા ગૃહ ત્યાગને શું કહેવામાં આવે છે? તો ગૌતમ બુદ્ધે કરેલા ગૃહ ત્યાગને મહાભિનિષ્ક્રમણ કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે મહાવીર સ્વામીનું બાળપણનું નામ શું છે? તો મહાવીર સ્વામીનું બાળપણનું નામ છે વર્ધમાન. તેવી જ રીતે મહાવીર સ્વામીના પત્નીનું નામ શું હતું? તો મહાવીર સ્વામીના પત્નીનું નામ હતું યશોદા. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રિયદર્શનના કોની પુત્રી હતી? તો પ્રિયદર્શનના મહાવીર સ્વામી એટલે કે વર્ધમાનની જે પુત્રી હતી. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે વર્ધમાનને કોની પાસેથી દીક્ષા લેવા માટે રજા માંગી હતી? તો વર્ધમાને પોતાના મોટા ભાઈ નંદીવર્ધન પાસેથી દીક્ષા લેવા માટે રજા માંગી હતી. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે દિશાઓ રૂપી વસ્ત્ર પહેરનારને શું કહેવામાં આવે છે? તો દિશાઓ રૂપી વસ્ત્ર પહેરનારને દિગંબર છે કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જૈન ધર્મનો 24માં તીર્થકર કોણ છે? તો જૈન ધર્મના 24માં તીર્થકર છે મહાવીર સ્વામીને માનવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે દેશમાં કઈ દોસ્તો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ છે થોડા ઘણા પ્રશ્નો છે બંધારણને લગતા છે, તો પ્લીઝ ખાસ ધ્યાન આપજો. દેશમાં કઈ સમિતિના અહેવાલ પ્રમાણે 1958માં પંચાયતી રાજની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી? તો બળવંતરાય મહેતાના જે સમિતિ હતી આ સમિતિના અહેવાલ પ્રમાણે છે દેશની અંદર છે પંચાયતી રાજની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે પંચાયતી રાજ શરૂ કરનારનું બહુમાન કયા રાજ્યને જાય છે? તો પંચાયતી રાજ શરૂ કરવાનું બહુમાન રાજસ્થાન અને આંધ્રપ્રદેશ આ બંને રાજ્યોને છે જાય છે. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે ગુજરાતમાં સ્ત્રી સ્તરીય પંચાયતી રાજની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? તો 1 એપ્રિલ 1963ની અંદર ગુજરાતની અંદર ત્રિસ્તરીય પંચાયત રાજની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે ગુજરાતમાં કયા અધિનિયમ હેઠળ પંચાયતી રાજની શરૂઆત થઈ હતી?
તો ગુજરાતના પંચાયતી રાજ અધિનિયમ 1961 ના હેઠળ મુજબ પંચાયતી રાજની શરૂઆત થઈ હતી. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે ત્રિસ્તરીય પંચાયતમાં શેનો સમાવેશ થાય છે? તો ત્રિસ્તરીય પંચાયતની અંદર ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે ભારતના બંધારણમાં કયા એકમ તરીકે ગ્રામ પંચાયતની રચનાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે? તો સ્વરાજ્યના પાયાના એકમ તરીકે છે ભારતના બંધારણમાં ગ્રામ પંચાયતની છે રચનાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે ગ્રામ પંચાયતની સભ્ય સંખ્યા સામાન્ય રીતે કેટલી હોય છે? તો ગ્રામ પંચાયતની સભ્ય સંખ્યા સામાન્ય રીતે 7 થી 15 સભ્યોની હોય છે. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે ગ્રામ પંચાયતના વડાને શું કહેવામાં આવે છે? તો ગ્રામ પંચાયતના જે વડા હોય છે તેને આપણે સરપંચ કહેતા હોય છીએ. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે ગ્રામ પંચાયતના આવકના સાધનો કયા કયા છે? તો ગ્રામ પંચાયતના આવકના સાધનો છે મકાન વેરો, પાણી વેરો, દુકાન વેરો, સ્ટ્રીટ લાઇટ વેરો વગેરે. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે ગ્રામ પંચાયતમાં વહીવટી કામ કોણ કરે છે? તો ગ્રામ પંચાયતમાં વહીવટી કામ છે તલાટી કમ મંત્રી કરતા હોય છે. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે ગ્રામ પંચાયતનું અંદાજપત્ર એટલે કે બજેટ કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે? તો ગ્રામ પંચાયતનું અંદાજપત્ર એટલે કે બજેટ છે તલાટી કમ મંત્રી દ્વારા કરવામાં આવે છે. તો દોસ્તો આ હતા સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ 5 થી 10 પાઠ્યપુસ્તક આધારિત પ્રશ્નો. તો દોસ્તો તમને વિડીયો પસંદ હોય તો પ્લીઝ એક લાઈક જરૂર કરો તથા અમને કોમેન્ટ કરી અને બતાવો તથા વિડીયોને વધારેમાં વધારે શેર કરવા વિનંતી અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી ટીપ યુટ્યુબ ચેનલ અને સાથે બેલ આઇકન દબાવી ઓકે કરો.